ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय तृतीय अवतार कथा जेतांको चरित व्यवस्था पंचम प्रश्नर उत्तर बोलंती सुत मुनिवर। सुत कहंती शुद्ध जिते हरसे मुनि अग्रते सुतवाच शुण सकल मुनि जने हरि चरित सावधाने सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी महत आदि अंगे पशि विराट रूपे ब्रह्म राशि कलाब होई षोडश अनादि परम पुरुष मन अंतरिक्ष समीरे अनल वसुमती जल बुद्धि इंद्रिय जहा चिंती कर्म इंद्रिय पांच घेती एमंत कला ए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि सर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी तानाभि कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला जल ब्रह्मा होइला तहु जात से प्रजापतिंकर नाथ तार शरीर सृष्ट लोक विस्तार होइला अनेक से शुद्ध सत्व पुष्णु रूप जार भियाण माया कल्प ज्ञान चक्षुर द्वारे बश्री से रूप देखे ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरु भुज शिर बदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण वसन कुंडल भूषण मणिकंकण झटकंती दिशई अति रूप कांति ए सृष्टि मध्य माया धर करई जेते अवतार ताहांक मूल विजय ही जगते ब्रह्म से बोलाई जहार वंशीधर जहार अंशासर बळे गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशुपति गम वचने संपादी प्रथमे कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तप साधिला दृढ़ चित्ते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला जोगेश्वर नामे पूर्वे प्रलय काल जले महीजे थिला रसा तले तक्षण कल रूप धरी दंते तोलिले नर हरि उधरी जले बसाइला बाहर कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि सर्गे हरि नारद मुनि रूप धरी विष्णु भक्त जनहित निष्काम शास्त्र कले भक्त चतुर्थे धर्मपत्नी मूर्ति गर्भु होइले उत्पत्ति से रूप नर नारायण संचिले धर्म आचरण तपसा धिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पना अभिमते पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्दमर घरे नाभे से कपिल बोलाई पिता माताଙ୍କୁ ज्ञान कही षष्ठे से अति पुत्र होई अनसुयांଙ୍କୁ माता पाई जन्मिले दत्तात्रेय रूपे अनेक ज्ञान शास्त्र कल्पे प्रहलाद आदि दैत्यगणे ज्ञान कहिले जणे जणे सप्तमे यज्ञ रूप धरी आकृति गर्भे अवतरी जामादि सुरगण तुले स्वयंभू मनंत्र पालिले अष्टमे नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सुत अति कठोर तप कले ज्ञानी की पथ देखाइले नवमे पृथ्वी रूप धरी बळे दुहिले वसुंधरी बळे धरणी कले सम नाम बहिले उत्तसम दशमे मत्स्य रूप होई नाभे औषधि बीज बही प्रलय जले बिहरिला रवि कुमार को रखिला एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिबारे से विभु कुर्म रूप होई मंदर गिरि पुष्टे बोही द्वादश सर्गे विश्वकल्पे जन्मिले धनंतरी रूपे अमृत क्षीरा बुन्न आनी देवंकु पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर महे कम बसे चतुर्दशे नृसिंह बपु विदारे हिरण्य कशिपु वामन रूपे पंचदशे बलिकी छलिले विश्वसे षोडश अवतार हरि परशुराम रूप धरी पिता बधरे अहंकारे धरणी एकविंश बारे भ्रमिले महाकोपानले राजांकु धरी बाहुबले
ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କ କାଟି ମୁଣ୍ଡ, ରୁଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁଣ୍ଡ। ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣେ, ତପେ ରହିଲେ ଘୋର ବନେ। ଶପଥ ଦଶେ ବେଦ ବ୍ୟାସ, ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ଅଂଶ। ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକ, ବିଚାରି କଲେ ଶତ ଶାଖ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି, ଯେ ଧର୍ମେ ସଂସାର ପ୍ରବୋଧି। ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ବଂଶେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ। ଜଳଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ, ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଲେ ଭୁଜ ବଳେ। ରାବଣ ମାରି ଦେବରାଜ, ସାଧନ କଲେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ। ଊନବିଂଶତି ବିଂଶେ ହରି, ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ତୁଲେ, ଅବନି ଭାରା ଉଶ୍ୱାସିଲେ। କଳିଆ ଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ପାଷଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି। ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଅବତାରେ, ଜନ୍ମିବେ କିକଟ ନଗରେ। ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ, ମୋହିବେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ। ଏମନ୍ତ ଜନ୍ମ ଏକ ବିଂଶ, ସୁଜନେ ହିତେ ହୃଷିକେଶ। ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଏ ଜଗତେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦେ ପ୍ରଜା ମାରି, ଧନ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ହରି। ସେ କାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ, ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ। ମନହୁ ବେଗ ବଳବନ୍ତ, ଅଶ୍ଵ ଆରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନନ୍ଦକ ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି, ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି। ଅଳପ ପ୍ରଜା ଜନ ଶେଷ, ରଖିବେ ପ୍ରଭୁ ପିତ ବାସ। ସେ ସତ୍ୱ ନିଧି ମାୟାଧର, ଅସଂଖ୍ୟ କରେ ଅବତାର। ଯଥାଜି ମୁତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ, ସହସ୍ର ନଦୀ ମହି ତଳେ। ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା, ଯେ ମନୁ ପୁତ୍ର ମହାତେଜା। ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି, ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଜାତ ହନ୍ତି। କେhe ଅଂଶ କେବା କଳା ହୋଇ, ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ। ସକଳ ଅବତାର ସାର, କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ନୀଳଜୀ ମୁତ ଚକ୍ରଧର, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଏମନ୍ତ ନାନା ରୂପ ଧରି, ସଂସାରେ ରମେ ନର ହରି। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ତେଜ ବଳ ହରି, ସଂସାରେ ରଖେ ଦଇତାରି। କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ, ଯେହା ଏକ ମେଳେ ମୁନି। ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଯେବେ, କାଳ ବଞ୍ଚଇ ଭକ୍ତି ଭାବେ। ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମରଣ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ନାନା ରୂପ ଯେତେ, ବିଷ୍ଣୁର ଧରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ତାର ନାହିଁ, ନିର୍ଲୋପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି। ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ, ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ। ଯେମନ୍ତ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ପବନ ବଳେ ସେ ଉଡନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ରେଣୁ ଏ ଯେମନ୍ତ, ଉଡନ୍ତି ପବନ ବିଘାତେ। ଆକାଶେ ଧୂସର ଦିଶଇ, ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଭାସଇ। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦେ ଦେଖି, ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ। ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମାର ଶରୀର, କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ନର। ତାହାକୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ଗଣ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇ, ଗୁଣ ଆବରି ଦେହେ ବହି। ଏଣୁ ସେ ଜୀବ ରୂପ ବହି, ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଯେତେ, ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଗ୍ରସ୍ତେ। ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଶରୀର, ଏ ତତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର। ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ଦେବେ ମତି, ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ତେବେ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ଦେଖି, ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି। ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ, ଯେବେ ସେ ହୁଏ ବିନାଶ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ, ତେବେ ସେ ହୁଏ ଭାବିତ। ତହୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଜାଣଇ ସତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ, ବେଦର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯହିଁ। ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ, କବିଏ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ। ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବ ତା କେହି। ଅମୋଘ ଲୀଳା ନର ହରି, ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱ ମାୟା କରି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ, ଅନ୍ତେ ଆପେ ସଂହାରଇ।
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗେ ଭୋଗ করে ନିତ୍ୟେ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋলাই କିବା ଉପମା ଦେବି ମୋହି ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗାମ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେ କରିବ ତାହା ଦୁରଧି ଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ନଟ ଯଶନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରୀ ସେ ଚକ୍ର ପାଣିର ଚରିତ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ଯିଏ ମକରନ୍ଦ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜି ଭକତେ ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଯେ ହରି ଚରଣ କିଙ୍କର ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆତ୍ମେ ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ପରଶଂସୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବନିଗମ ଐତିହାସେ ସାର ଉଦ୍ଧାରି ମନ ତୋଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବର ସେ ସୁଖ ରୂପେ ଅବତାର ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେହି କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମ ଅନୁରାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ତରିଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିନୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନିଜ ଧାମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ ତାହାକୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟେ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ସୁକ ମୁନିଙ୍କୁ ମୁଖ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ସୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିବା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ନର ହରି ଘୋର ସଂସାର ଯିବା ତରେ ବୋଲୋଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितां प्रथम स्कन्धे भगवत अवतार वर्णनं नाम तृतीयोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।